ویلکم بیک خواتین حضرات. گفتگو ہو رہی ہے یوم پاکستان کے حوالے سے، 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، اور کسی نتیجے تک ظاہر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماہرین کا پینل میرے ساتھ ہے. امان اللہ پراجا صاحب، جیسے بات ہوئی کہ سیاسی طور پہ بھی کہ سیاسی جماعتوں نے بھی جمہوریت کا زیادہ ثبوت نہیں دیا. جس سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن کے رہ گئی ہیں، جس میں کہ ایک اونر جب جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے اپنا بیٹا، بھتیجا، بھانجا، تو یعنی وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے جب سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے تو پورے ملک میں وہ ڈیموکریسی کلچر کیسے آئے گا؟ لوگوں کو باور یہ کرایا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ڈبے میں پرچیاں ڈالنے کا نام جو ہے وہ جمہوریت ہے، جبکہ فیصلے فرد واحد کر رہا ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل آپ ٹھیک ہے. تھوڑا سا اگر ہم اس کی میں آپ کی بات کو بالکل اتھینٹیکیٹ کروں گا کہ یہ موروثی قسم کی سیاست چل پڑی ہے اس ملک میں. اگر آپ حضرت قائد اعظم کے بعد جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب نے جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا، 10 سال وہ عرصہ رہا. پھر اس کے بعد مشرق پاکستان کا سانحہ ہو گیا، پھر یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پھر مارشل لا آ گیا. پھر آپ دیکھیں نا، پھر کچھ عرصے پر سیاسی جمہوریت چلی، اس کے بعد پھر مارشل لا آ گیا. تو آپ دیکھیں زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ مارشل لا کے اندر پاکستان کا گزرا ہے. اور اس میں یہاں یہ بھی بدقسمتی رہی کہ یہاں پولیٹیکل لیڈر بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. یعنی ان کا کچھ جو کریکٹر تھا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈے ون اگر ہم مارشل لا کے خلاف ہیں اور جمہوریت اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں جمہوریت کے سسٹم کو اڈاپٹ کر کے چلنا چاہیے. ایک جملہ آپ پر بات کی، میں نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے بھی کلیدی سیاستداں ہیں سب ماشاء اللہ کی پیداوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کو بھی دیکھ لے سب کے سب ماشاء اللہ کی پیداوار ہے. اور انہوں نے اپنے وہ کلچر پیدا کیا جو ایک قسم کا بادشاہی سسٹم ہے. اگر آپ ان کے منہ پر ایک تنقید کرتے ہیں برائے تعمیر میں تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اور مطلب کوئی مخالفت سننے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہو گیا. اور کوئی اب آپ اگر کسی جماعت کے بڑے لیڈر کو نکال دیں تو وہ جماعت بیکار ہے. کسی بھی جماعت کے لیڈر کو بڑے کو لے دیں، اور اگر اس جماعت کے لیڈر سے کوئی سیاسی کارکن اختلاف کرتا ہے جو کہ اس کا جمہوری حق ہے تو وہ دوسرے دن وہ اس جماعت کے اندر نہیں ہوگا. یہ ایک سلسلہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا چلا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت بڑا کیوس ہے اور اب تک لیڈرشپ نہیں پیدا ہو سکی. مزاج جمہوری نہیں ہے. جمہوری مزاج کہاں سے آیا؟ کون سی جماعت دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کا مزاج جمہوری ہے؟ کوئی ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے. اور اب بھی کوئی جو بھی جماعت ہے وہ یہی چاہتی ہے بس مجھے جو جماعتیں آج اپوزیشن کے اندر بھی ہیں ان کے پاس کوئی سوائے لفاظی کے جذباتی نعروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی سالڈ پروگرام نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرابلمز آئے ہوئے ہیں اسے وہ کیسے اوورکم کریں گے. پاکستان اندرونی اور بیرونی طور پہ بہت سارے خطرناک مسائل میں گھرا ہوا ہے. ہم نے دنیا کے امن کے لیے 40,000 آدمیوں کی قربانی دے دی. ہم نے دنیا کے امن کے لیے خود اپنے ملک میں ہمارے اندر تخریب کاری اور دہشت گردی ہو رہی ہے. ایسی صورت میں ہماری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر میاں صاحب جو ہے اپنے ہی ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کے لیے اپنے صوبے میں لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ جو سروے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 67% اوور 67% آف پاپولیشن پاکستان کی وہ 30 سال سے کی عمر سے 25 آنورڈ، تو یعنی نوجوانوں میں. اچھا، آپ نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ، موٹیویشن لیکچر، وہاں یہ بتائیے کہ وہاں کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ یعنی جیسے ایک عمومی فضا مایوسی کی ہے، وہاں تو نوجوانی کی عمر تو خواب دیکھنے کی ہوتی ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں نوجوانوں میں خوش قسمتی، بلکہ سب سے بڑا پازیٹیو جو پوائنٹ ہے آج کل کے حالات کے حساب سے وہ یہی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس قدر آپس میں انٹرنیٹڈ اور انٹر لنکڈ ہے. مثال کے طور فیس بک، بالکل صحیح، سوشل میڈیا، فیس بک کے ذریعے وہ آپس میں ایک خوشی کی خبر پاکستان کی آتی ہے، پورا پاکستان اس پہ خوشی مناتا ہے. اور وہ اتنا ان میں جذبہ ہے، وہ بور ہو چکے ہیں یہ پرانی کہانیاں سن کے تھکا دینے والی کہ مظلومیت کی داستان. وہ کہتے ہیں وہ خوشی کی خبر لاؤ اور ہمیں راہ دکھاؤ، اور دیکھو ہم پاکستان گائیڈنس نہیں کہ ہمیں ان نوجوانوں کو، یعنی ان کے اندر جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاچر صاحب مطلب ایٹیٹیوڈز کہیں نہ کہیں تو ایٹیٹیوڈز کو بھی تو ہم کہیں نمبرز دیں گے نا کہ اگر وہ گائیڈنس ان کو ضروری ہے ان نوجوانوں کو. تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں جو سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا کام بنتا ہے ایسے موقع جب قوم تیار ہو تبدیلی کے لیے، تو سیاسی لیڈرشپ کا کام ہے کہ انہیں گائیڈنس دیں. بتائیے ملک کے اندر کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسی جماعت
कोई ऐसी चीज सिस्टम जिसमें आपको नजर आ रहा हो कि इस वक्त जो है वो आप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आप क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च? आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं धरना? आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एजिटेशन? आप खुद इक्तदार में रहते हुए जो है वो धरने दे रहे हैं और आप मार कुटाइयां सिखा रहे हैं और अपनी लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप खुद हुकूमत में होते हुए। तो ये अगर इस तरह की गाइडेंस हमारे नौजवान जो कि इस वक्त रेडी है, देखिए ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, और मैं आगा मसूद भाई की बात को आगे करूंगा कि जो मुल्क इक्तिसादी तौर पे जिसका दिवालिया निकाल दिया जाए तो उसने खुद ही खत्म हो जाना है। तो इक्तिसादी तौर पे हमारे मामलात को बढ़ना चाहिए। हमें अपने नौजवान को, जो कि हमारा मुल्क आईटी में जबरदस्त तरक्की कर रहा है और कर सकता है, हमें उनको इस वक्त गाइडेंस प्रोवाइड करना, हमें यहाँ लेके जाना है। साहब आप क्या कह रहे हैं? लीडरशिप का काम ही यही है। बिल्कुल लीडरशिप अभी जैसे साहब ने फरमाया कि जी लीडरशिप ये मुनहसर नहीं है कि वो सिविलियन है प्योरली या फौजी है। बाद में देखें जो बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और जिनका नाम है और जिन्होंने अपने मुल्क के लिए किया है। चर्चिल कौन था? ये वाज फौजी। डी गॉल कौन था? मतलब ये चंद हैं और ऐसे कई हैं। आइजनहावर कौन था? आइजनहावर कौन था? मगर वो सिंसियर थे। वो अपने मुल्क के पहले उनका ये था कि मुल्क का मफाद फिर अपना मफाद। यहाँ हमारे यहाँ तो ये है कि जी मुल्क का तो मफाद, कौम का मफाद तो देखना ही नहीं है कि अपना ज़ाती मफाद हमने देखना है या अपनी पार्टी जो है या पार्टी का या पॉलिटिक्स का, ये नहीं। मुखलिस लीडरशिप कोई भी हो, कहीं से भी हो, हमें पाकिस्तान में सवाए एक दो बंदों के कोई लीडर्स मुखलिस मिला ही नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं इजाफा करना चाहूँगा। जी जी। असल में लीडरशिप के बारे में एक बड़ा गलत फहमी ये होती है कि ये किसी पोजीशन का नाम है। इट इज़ नॉट ए पोजीशन, इट इज़ एन एटीट्यूड। वही जो बात हो रही थी। तो मैं पैगाम जो देना चाहता हूँ बच्चों को अपने देता हूँ हमेशा कि भाई इंतज़ार ना करो किसी मसीहा का कि कोई हम बैठें अपना जज्बा लिए बैठें कि हमारे कोई मसीहा आएगा और हमको किसी डायरेक्शन में ले चलेगा। सबसे आसान तरीका है कि जो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो भी है, आप वहाँ अच्छे लीडर बन के दिखा दें बस। तो आपकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। लीडर वो है ना जिसको कौम माने, जिसको कौम माने, जिसके पीछे कौम चल सके ना। अगर आप लोगों के दिलों में बिल्कुल सही है। आप मोबाइल मोबिलाइजेशन, ह्यूज मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, या अगर आप कौम को एक हेवी मैंडेट के साथ लेके नहीं चल सकते तो आप तब्दीली नहीं ला सकते। यहाँ पर तो यहाँ तो जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि जी जो है इतनी यूथ है और वो गाइड यहाँ हमारी यहाँ एटीट्यूड वाली वही आ जाती है कि मीडिया पे जाएं देखें तो एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। वही जैसे इन्होंने कहा कि जी या तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार कर रहे हैं, भाई उनको गाइड करो कि वो मुल्क के लिए सोचे। वही मैं आगा साहब को भी आगा साहब से पहले मैं आगा साहब आपकी इजाजत से नहीं प्लीज कंटिन्यू। आप इजिप्ट की मिसाल दीजिए, वहां ये बताइए कि वो जो इतना बड़ा इज्तिमा तहरीर हुआ है फेसबुक के जरिए हुआ है और वहां कोई लीडर नहीं है। आप मुझे एक लीडर का नाम बता दीजिए। इट्स ए लीडरलेस। मुस्लिमीन उनका रहे वो देखिए प्राचा साहब सही कह रहे हैं। अखबार ने तो उसको बाद में नहीं 30 साल जेल में था। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जैसे ये सब बातें हो रही हैं कि यूथ की गाइडेंस जो है वो हमारे यहाँ तालीम एक सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड सेक्टर नहीं है, यानी जिसमें कि बजट का इंतहाई कम तरीन होता है 0.00 के, और उस पर खर्चा भी। एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ कि आज 14 अगस्त थी, यौम आज़ादी था। हमें अपनी नई नस्ल को कुछ बताना है इस डे की सिग्निफिकेंस के हवाले से। आज तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में छुट्टी थी। आगे साहब क्या ये नहीं होना चाहिए था कि आज के दिन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुले होने चाहिए थे? आज के दिन 14 अगस्त के हवाले से पूरे दिन सेमिनार्स, लेक्चर्स, स्पीचेस, जनरल जो भी था कि अवेयरनेस। पहले ऐसा होता था हमारे जमाने में, हमारे लड़कपन में, बचपन में होता था। लेकिन अब तो छुट्टी होती है, टेलीविजन तो अपना कर रहा है, लेकिन कितने बच्चे हैं जो उस वक्त सुबह उठ के टीवी पे ये सब देख रहे हो, वो तो इंटरनेट पे लग जाते हैं। साहब ये आपने बहुत यानी एक कलीदी बात कही, बुनियादी बात आपने कही है कि तालीमी इदारों को खुला रहना चाहिए। बात दरअसल ये है कि अब वो असतिज़ा भी नहीं रहे, वो असतिज़ा जो है कमर्शियल बन गए, यानी उनको इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या उनको कोई वज़ादारी भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि स्कूल मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, लेकिन इसके साथ पैरेलल जो है ना ट्यूशन सेंटर्स भी चल रहे हैं, और उनमें इतने ज़्यादा तादाद में लड़के और लड़कियां बच्चे आते हैं कि उनको बैठने की जगह नहीं होती। ये बहुत मैं ये आपसे कर रहा हूँ कि उसी वजह से देखिए बात असल ये है कि पैसे की रेल पेल ने
प्लस ये है कि मुल्क में जो गुज़िश्ता 5 साल से करप्शन की जो हवा चली है वो इतनी तेज़ और तुंद है कि उसने बुनियादी जो इंसान के अक़दार हैं, रिश्तों को, जज्बों को, एहसासात को, सबको मलियामेट कर दिया है। तो ये एक वजह है कि हमारे असदज़ कराम भी उस लपेट में आ गए हैं। खुशामद के जरिए वो अपनी पोस्टिंग लेते हैं और खुशामद के जरिए वो जब बैठ जाते हैं तो जी हाँ, और रिश्वत देके, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और जाहिर है कि मैं तो ये नहीं कह रहा कि रिश्वत देके कितनी मतलब पोस्टिंग लोग ले रहे हैं, PIA में ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, हम कहना चाहिए ये भी इबादत है। एग्जैक्टली, रिश्वत लेके बड़ी बड़ी पोस्टिंग ले जाती है, तो आप बिल्कुल सही रिश्वत लेंगे तो वो आवाम से पैसा लेंगे। बिल्कुल, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये जो पैटर्नेज पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, पैटर्नेज पॉलिटिक्स जिसके बारे में एलन ने लिखा है, उसने लिखा कि ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान को तबाह कर रही है। अच्छा, लोगों का एहसास नहीं है, मगर मैंने जैसे कहा कि जो 40 से लेकर 50% जिसका जिक्र आपने किया वो नौजवान है, यानी इसका मतलब एनर्जी है। पाकिस्तान की जो मजबूती है इन नौजवानों से वाबस्ता है कि जो आज 14 अगस्त बहुत ही मायूसी के आलम में मना रहे हैं और उनको कोई गाइडेंस नहीं है। लेकिन अब आप देखिए 2012 या 2013 के दरमियान अगर इलेक्शंस होंगे तो आप देख लीजिएगा कि यही नौजवान जो है ना ये पलट देंगे, ज्यादा होगा, जी बिल्कुल पलट देंगे। आप यकीन करें उनके गुस्से को आप नहीं जानते। मैं तो क्योंकि बहसियत एक मामूली साफी के मैं मिलता रहता हूँ, यूनिवर्सिटियों में मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं जानता हूँ कि लोगों में कितना मतलब ये कि उनके अंदर जज्बा और कितना गुस्सा है, क्योंकि हालात का कोई मतलब उनके सामने दीवारें खड़ी कर दी हैं, उनको ना नौकरी है ना उनके लिए कोई मुस्तकबिल है। तो अब जो इलेक्शन होंगे ना तो ये जो मोरसी सियासत का जो आप जिक्र कर रहे हैं ये कहीं नजर नहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं डिसाइसिव होंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, अमान भाई फिर से आ गया ब्रेक, लेकिन फौरन वापस आ रहे हैं और उसके बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, कहीं जाइएगा मत।